एसटीवी न्यूज़ सूरत, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। घटना बनी पहला तो जे घवाया है शिक्षण मंत्री कांतिभाई बलर आ विस्ताરના ધારાસભ્ય અમે લગભગ 1 કલાકથી અહીંયા પૂરેપૂરી લોકોને સારવાર મળી રહે એ માટે અમે બ્લડની વ્યવસ્થા બધા જ ગ્રુપની 50-50 બોટલ અત્યારે અવેલેબલ છે। ન્યુરોસર્જન, ઓર્થોસર્જન અમે તમામ ડૉક્ટરને અત્યારે બોલાવી લીધા છે। એમઆરઆઈના રિપોર્ટ જે પ્રમાણે આવે, ઓપરેશન જે પ્રમાણે કરવા પડે તે માટે અમારી પહેલી પ્રાયોરિટી અત્યારે જે ઘવાયા છે તેને સારવાર કરવાની છે। પછીની વાત આ વખતે બી થઈ છે, શું કહેશો તમે? એકની મોત બી થઈ છે, એ મને હમણાં જ જાણવા મળ્યું છે, દુઃખદ ઘટના છે। પણ અમે હવે આ વખતે બીઆરટીએસનું જે કંઈ છે એને કડકમાં કડક પગલાં ભરીને દાખલો બેસાડશું સુરત મહાનગરપાલિકા તરફ। 2 દિવસ પહેલાનો બી એક વિડીયો છે, દારૂ પીતા હતા, દારૂ પીને વિડીયો ચલાવે છે। આપના મારી જાણ થઈ છે એ માટે હું આ વખતે કડકમાં કડક પગલાં ભરીને સુરત મહાનગરપાલિકા બીઆરટીએસ માટે એક દાખલો બેસાડશે। आज किरण हॉस्पिटल के नज़दीक बीआरटीएस बस के सामने एक एक्सीडेंट हुआ। कुल मिलाकर 9 व्यक्ति को इंजरी हुई है। सभी को यहाँ किरण हॉस्पिटल में दाखिल किया है। मैं तुरंत यहाँ पहुँच गया था क्योंकि मैं नज़दीक ही था। मुझे जैसा मैसेज मिला तो तुरंत मैं यहाँ आ गया था। आज सभी 8 पेशेंट को एक्सरे, सोनोग्राफी, एमआरआई, सीटी स्कैन सब किया गया है। अभी बाद में ऑपरेशन, न्यूरोसर्जन, ऑर्थो, स्किन, कार्डियाक सभी डॉक्टर की टीम भी यहाँ मौजूद है। किरण हॉस्पिटल का सभी स्टाफ पेशेंट के साथ पूरा एक होल्ड इमरजेंसी के लिए खोल दिया है। यहाँ मेयर कांतिभाई एमएलए सब यहाँ है। तो पहले तो हम ये सोचते हैं कि पेशेंट की जल्द में जल्द सारवार हो, उसका ऑपरेशन हो, ब्लड की व्यवस्था सब कर रहे हैं अभी। सर, एक की मौत भी हुई है। यस, मुझे पता नहीं, मैं हॉस्पिटल पर। सर, आगे भी ऐसी घटना बन चुकी है, तो आगे आप क्या करना है? अभी तो पेशेंट की सारवार के लिए मैं यहाँ हूँ और बाद में पुलिस सब साथ में जुटकर अगले दिनों के बाद सूरत शहर में ऐसी कोई घटना न घटे ऐसा हम। सर, 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था कि दारू पी के बस चलाता। मुझे पता नहीं, अभी तो मैं पेशेंट की सारवार के लिए यहाँ खड़ा हूँ। सर, आगे कोई जाहिरनामा, कोई इनका राहत वगैरह ऐसा कुछ जाहिर हुआ है? नहीं, अभी तो सब सारवार हम यहाँ पेशेंट के परिवार के साथ खड़े हैं और करने के लिए। नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी तो हम पेशेंट की सारवार के। आज मैं डीसीपी जोन 3 सूरत सिटी पिनाकिन परमार, आज मेरे जुरिडिक्शन में कतारगाम पुलिस थाने की हद में जीआईडीसी 4 रास्ता के पास एक एक्सीडेंट की घटना हुई है, जिसमें 2 बीआरटीएस बस के बीच में 4 बाइक का एक्सीडेंट हुआ है और उसमें से एक फैटल हुआ है स्मीमेर हॉस्पिटल में। बाकी 8 इंजर्ड जो है उसकी अभी किरण हॉस्पिटल में सारवार चालू है। सर, वो पकड़ा गया है अभी तक? हाँ, ड्राइवर को पुलिस ने डिटेन किया हुआ है। अभी फरियाद ड्राफ्ट करना चालू है। सुनने में आ रहा है वो दारू पिया था, सही बात? नहीं, वो तपास का विषय है। अभी इसको डिटेन किया है, कायदेसर की कार्रवाई। अभी मैं सीधा स्मीमेर हॉस्पिटल, किरण हॉस्पिटल आया हूँ। अभी पुलिस थाने में जाके चलूँगा, फरियाद ड्राफ्ट करके पूरी कायदेसर की कार्रवाई। अंकुश लाकराणी, अश्वनी कुमार। कतारगाम जीआईडीसी में बीआरटीएस 2 बस वच्चे अकस्मात थयो ने एमां आजुबाजुमां जेटला वटे मार्गो हता ए लोकोने बीआरटीएस नी ओवर स्पीड ने कारणे अकस्मात मोटो थयेलो छे। 7 થી 8 जणानो रिपोर्ट आवे छे અને अमुक ने किरण हॉस्पिटल में लई गया, अमुक ने स्मीमेर में लावेला छे, जेमां अमारे पोतानी अमारी फैक्टरीमांथी 2 जे कारीगरो तो ए लोको आवेला। શું નામ? સંદીપભાઈ એકનું નામ છે અને એકનું ધવલભાઈ છે।
સંદીપભાઈ છે એમને પગમાં ઇન્જર્ડ થયેલા છે, પગ કપાઈ ગયો. પણ મારે આ સમાચારના માધ્યમથી એટલું જ કહેવાનું છે કે BRTS ની સ્પીડને કારણે સુરતમાં ડે બાય ડે ઘણા અકસ્માતો થાય છે અને ઘણા લોકો મોત પામે છે. દારૂ પીવે અને ઓવર સ્પીડ થી ચલાવે છે. BRTS વાળા જાણે એમનો પોતાનો એકનો રોડ હોય એ રીતના ચલાવે છે. આજુબાજુમાં વટે માર્ગો કઈ રીતના છે એમનું કોઈ ધ્યાન જ નથી આપતા. એટલે મારે કહેવાનું આ માધ્યમથી કહેવાનો ઉદ્દેશ એ જ છે કે તમે BRTS ની જે સ્પેશિયલ લેન છે બંધ કરી ગયો ને જે જનરલ રસ્તો છે એના પર જ BRTS ચલાવો. કોઈ લોકોની જાન લઈને પછી આપણે સ્પીડમાં ચલાવી એ રાઈટ નથી. દરેક પબ્લિક સમાન જ છે. SMC ને હું એક જ વસ્તુ કહેવા માંગુ છું, BRTS લેન જે સ્પેશિયલ પાવેલો એ બંધ કરીને ઓપન કરી નાખે, જેથી કરીને અકસ્માત નું બંધ થાય. જ્યારથી BRTS બનેલો ત્યારથી અકસ્માતની સંખ્યા વધી ગઈ છે. એટલે પ્લીઝ રિક્વેસ્ટ છે મ્યુનિસિપાલિટી સાહેબ, આપણે મ્યુનિસિપાલિટી કમિશનર જે છે એમને મારી રિક્વેસ્ટ છે કે તમે BRTS માટે જે સ્પેશિયલ લેન છે એ ઓપન કરી નાખો, જેથી કરીને વટે માર્ગોને દેખાય કે બસ આવે છે, કોઈ પણ વાહન આવે છે તો એ એમની રીતના સાવધાની રાખી શકે. એક મિનિટ જી, તમારું નામ? પરેશભાઈ. શું ઘટના બની છે? હું પુલ ઉતરતો હતો ને ત્યારે 108માં બધાને ભરતા હતા, એટલે હું સેવા માટે ઊભો રહી ગયો. શું થયું છે અહીંયા? કેટલા લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયું? 8 જણાનું મને ખબર છે, બીજાને આપણને. કેટલા ગંભીર હતા? કેટલા લોકો ગંભીર હતા? એ ગંભીરની તો મને નહીં. મેં 108માં ભરાઈ ગયો. જી, તમારું નામ? મારું નામ બદરુખ્યા જયસુખ છે. શું ઘટના બની છે? ઘટના બની છે જ્યારે 6:45 આજુબાજુ આ બસો, 2 બસો, સિટી બસો, તો ઓવરટેક બસવાળો ઓવરટેક કરવા ગયો અને એ જ સમયે બરોબર ટુ વ્હીલવાળા અને રિક્ષાવાળા એ લોકો બધા બી બસની વચ્ચે હતા. એમાં બસને બ્રેક ન લાગી અથવા ડ્રાઈવરનું બેજાન હોવાના કારણે દુર્ઘટના બની છે. 9 લોકોને એમાં ઈજા થઈ છે. એમાંથી 7 લોકો કિરણ હોસ્પિટલમાં છે અને બાકીના લોકો સિમીમેર હોસ્પિટલમાં છે. BRTS બસની સાથે સાથે બીજી કઈ બસ હતી? નહીં, BRTS બસ હતી. બહુ ફાસ્ટ ચલાવતો હતો? હે, BRTS બસ ચાલક બહુ ફાસ્ટ હતો? સ્પીડમાં હતો? હા, ઉતરતો પુલનો ઉતરતો ડાલ છે એટલે થોડી ગાડી બસ તો સ્પીડમાં હતી જ તે, અને ડ્રાઈવરના બેદરકારીના કારણે દુર્ઘટના બની છે. ગાડી સાહેબ, આખો બનાવ શું બન્યો છે? બનાવ અંતે 6:30 વાગ્યાના અરસામાં BRTSની બસ ઉત્કલનગર 4 રસ્તા પોઈન્ટ પર ઊભી હતી. એની પાછળ ઘણા બાઇકવાળા પણ ઊભા હતા અને એની પાછળ બ્રિજ ઉતરીને એક BRTSની બીજી બસ આવી અને એ બાઇકવાળાઓને અડફેટમાં લીધા છે. હાલમાં જે લોકોને અડફેટમાં લીધા છે એમને સારવાર માટે અલગ અલગ હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા છે. કેટલા અને કેટલી ગંભીર ઇજાઓ છે એ બાબતની તપાસ કરવા માટે સ્ટાફને મોકલવામાં આવ્યો છે. વધુ વિગતે માહિતી આવે પછી આપવામાં આવશે.